मैक्सिम गोरकी जो दुनिया का मशहूर नावलकार है, उसका असल नाम एलेक्जी मैकलमोविच पेशकोफ सी, पर कलमी नाम गोरकी रखा गया। गोरकी का मतलब है कोड़, कुड़तन, किसी शय का कोड़ा लगना। तो जदों असी इस लेखक के जीवन नूं वेखने तो फिर लगता है कि उन्होंने गोरकी ना अपने वास्ते सही चुनिया सी। गोरकी का जन्म 28 मार्च 1863 नूं गोवर्ड विच होया। वालदा का नाम वरोरा सी। आप दे वालिद मैक्सिम पेशकोफ एक तरखान वजों काम करते सन, जो गोरकी दे जन्म तो 11 वरियां मगरों अगले जहान टुर गए ते गोरकी नूं दादी दे घर छड़ दिता गया, जिथों वो अगले वरे ही नस गया। 5 वरियां विच रूस का सफ़र किया, रूस की लुकाई नूं वेखिया, उन्हां दे मसलियां नूं जानिया ते इस दे नाल नाल जीवन नूं हंडावन लई गोरकी ने वख-वख मुलाजमतां भी करनियां शुरू कर दित्तियां। एक तरखान, एक पेंटर ते कई होर नौकरियां दे नाल नाल रेलवे स्टेशन की चौकीदारी भी मैक्सिम गोरकी कर रहा सी। इस निक्कियां मोटियां मुलाजमतां दे दौरान गोरकी ने थलड़े तबके के मसले नूं कोलों दी वेखिया, जानिया ते आवन वाले वेले विच यह लिखतां जो गोरकी दियां हुण साडे कोल मिलदियां ने, उहदे विच थलड़े तबके की नुमाइंदगी जिहड़ी है वह बहुत उगड़वी वेखी जा सकती है। अपने बालपन दे विच एक यहूदी दियां गल्लां ने गोरकी नूं बहुत मुतासिर किया। उस यहूदी का नाम बिलिल एल्डर सी, जिहदा जिक्र गोरकी ने किया है। वो लिखते ने कि जिहड़ी गल उन्हां नूं बहुत मुतासिर की वो इंज सी, जे तुसी अपने नहीं ते किदे हो, पर जे सिर्फ अपने ही हो, पर जे सिर्फ अपने ही हो तो तुसी कौन हो? सवालिया निशान। यह गल गोरकी नूं हमेशा चेते रही। कई बार ते गोरकी जीवन दियां औकड़ां तो हार मन गया। एक दिहाड़े उसने खुदकुशी भी करन दी कोशिश की, पर बच गया। आप दा विआह 1891 ईस्वी विच एकात्रीना नाल होया, जो एक प्रूफ रीडर सी। गोरकी ते एकात्रीना दे घर वरे मगरों एक पुत्र ते फिर अगले वरे एक धी ने जन्म लिया। धी का नाम माँ के नां ते ही रखा गया, जद के पुत्र मैक्सिम पेशकोफ गोरकी तो 2 वरे पहला मोया। एकात्रीना नाल विआह बहुती देर कामयाब ना हो सकिया ते दोवां विचकार तलाक हो गई, पर निगे दोस्त वांग उन्हां दा ताल्लुक हमेशा ही रहा ते दोवां विचकार चिट्ठी जिहड़ी है राही राबता रहा। गोरकी दियां किताबां के हवाले नाल जे वेखीए तो उसकी पहली किताब एसेज एंड स्टोरीज, मजमून ते कहानियां 1892 विच छपी। इस किताब के छपन नाल गोरकी ने अपने आप नूं बतौरे लिखारी मनवा लिया, पर उस वेले दी जार सरकार नूं उक्का पसंद नहीं आया। इस करके उन्हें लुकवियां सरगर्मियां विच मुलवस होने करके 1898 ईस्वी नूं गोरकी
ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਲਾ ਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੁਰਚਿਆ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ, ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੜੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੁਰਚਿਆ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰਕੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 1906 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਕੈਪਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਰਕੀ ਆ ਵਸੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਉਚੇਚਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਵੀ ਗੋਰਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਜਗਤੁਮੀ ਨਾਵਲ ਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। 1917 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਰੂਸ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਵਾਏ, ਛਾਪੇਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਮਾਸਕੋ ਆਰਟ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਰੀਆ ਐਂਦਰੋਇਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਲੁਕ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਰਕੀ ਨੇ 1921 ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਬਿਟਬਰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿਊਤਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਕੋਫ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਰਕੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੀਕਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਪੌਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਤ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਸੀ। ਲੈਨਨ ਦਾ ਗੋਰਕੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਗੋਰਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲੈਵਨ ਟ੍ਰੋਟਸਕੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰਕੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਕਲਿਮ ਸੈਮੇਚਿਨ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੂਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਕਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਕੀ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਛ ਇੰਝ ਨੇ: ਦ ਮੈਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਫਰੇਡ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਡਰਿਆ ਸੀ, 1899 ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਾਗਾ 26 men ਐਂਡ ਅ ਗਰਲ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 3 men 3 ਬੰਦੇ। 1906 ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਏ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਮੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਗੋਰਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਰਕੀ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਮਾਂ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਗੋਰਕੀ ਨੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, 2 ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਢ 1902 ਵਿੱਚ ਵਖਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਹੀਰੋ ਪਾਵਿਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਲੇਗੀਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਿਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਲਸੋਫ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪਾਵਿਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਵਿਲ ਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਦੌਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਗੀਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਤਾਸ਼ਾ, ਸਾਸ਼ਾ, ਲਡੇਲਾ ਅਤੇ ਸੋਫੀਆ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਸ਼ਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹੀਰੋ ਪਾਵਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰਡਨ ਉਸ ਨਾਲ ਹਤਕ ਅਮੇਜ਼ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਓਨਾ ਚਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਰਡਨ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਖੀਰ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਗੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪਾਵਿਲ ਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਗਜੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਫਾਦ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿਹਦੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਕਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ 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 ਜਸਮਾਨੀ। ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਬਾਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਵਿਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਾਵਿਲ ਨੇ ਬਗੈਰ ਡਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਗੀਆ ਨਲਵੋਈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਲਹੂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਸਕਦਾ। ਪਾਵਿਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਲਹੂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰਾ ਸੀ। ਗੋਰਕੀ 1932 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇੰਝ ਨੇ: ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਰੂਸ ਦਾ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਆਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਿਆ। ਗੋਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ 1934 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੋਰਕੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਨ ਆਉਣ ਵਿੱਚ
ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਨਮੂਨੀਆ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਹਾਲੇ ਅਗਲੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸਨ। ਗੋਰਕੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਓਤਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਕੋਫ, ਜੋ ਗੋਰਕੀ ਤੋਂ 24 ਵਰ੍ਹੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ NKVD ਦੀ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੈਨਜ਼ਿਕ ਯਗੋਦਾ ਨੇ ਘੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਯਗੋਦਾ ਤੇ ਪਿਓਤਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਕੋਫ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੋਰਕੀ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੋਜ਼ਫ ਸਟਾਲਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਓਤਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਕੋਫ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ਿਕ ਯਗੋਦਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦੋਂ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਗੀਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਣੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਵਜੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਕੂਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ।